सारी दुनिया नूं ये समझ लेना चाहिए है कि हर गुरुद्वारा जिहड़ा है वो दुनिया भर विच सिखां दी अंबैसी है, क्योंकि गुरुद्वारा साहब तो ही असी जिहड़ा इस अपणियां नूं और दुनिया भर नूं जिहड़ा है ये मैसेज दे सकते हाँ कि जो साडा मीरी पीरी का कॉन्सैप्ट अकाल तख्त ते हरमंदर साहब का है वो बिल्कुल कॉम्बीनेशन यही है कि जदों राज भाग ते कोई बहेगा तो उहदियां नज़रां परमात्मा वल होणगियां, वो कोई भी बेन्याई नहीं करेगा। पर साडियां शहादतां 93%, जे 121 बंदे शहीद हुंदे ने फांसी चढ़दे ने 93 साडे ने, जे 2646 जिहड़े ने वो काले पानी जांदे ने ते उन्हां विच 2146 जिहड़े ने वो सिख ने। 10 अक्तूबर 15 अगस्त 1947 नूं हिंदुस्तान आज़ाद होंदा है और 10 अक्तूबर 1947 नूं ये जिहड़े हिंदुस्तान दे मालक ने वो सिखां नूं जरैम पेशा कौम करार दे दिंदे आ। दिता सानूं इन्हां ने लंगड़ा पंजाबी सूबा दिता और गुलजारी नाल दंदा जिहड़ा इन्हां दा गृह मंत्री सी, जदों उहनूं इन्हां ने पुछया भी ये की करन लगा, वो कहंदा मैं सिखां नूं इहो जी लंगड़ी लूली पंजाबी सूबी दूंगा कि याद रखणगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरुद्वारा साहब स्टॉकटन गदरी बाबियां दे इतिहासिक स्थान जिथे अज खालसा पंथ दे साजना दिवस विसाखी के संबंध में नगर कीर्तन सजाया जा रहा है। पंजाबी रेडियो यूएसए की टीम पहुंच चुकी है अपने नाल आउट ऑफ स्टेट वर्जीनिया तो, जिन्हां दे नाल आपां बीते दिनी गलबात की सी जब वाशिंगटन डीसी दे विच सिख डे परेड जिहड़ी ओह करवाई गई सी। नरिंदर सिंह जी अपने नाल जुड़े आ, आओ उन्हां दे नाल गलबात करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो जिन्ने भी पंजाबी रेडियो यूएसए वेख रहे हैं, जिन्हों के कि ओनर वीर हरजोत सिंह ते उन्हां दे एंकर राज करनवीर सिंह ने सानू पिछले दिनी जिहड़ा कि बहुत वड्डा एक इतिहासक नैशनल सिख डे परेड वाशिंगटन डीसी विखे हो निबड़ी है 6 अप्रैल नूं, भी इन्हां ने कवर की सी। बहुत प्यार वाले ने और बहुत सेवा कर रहे हैं कौम की। तो अज का दिहाड़ा जिहड़ा असीं वाशिंगटन डीसी वर्जीनिया तो इत्थे पहुँचे हुए हाँ, वो अज का दिहाड़ा ये जिहड़ा स्टाकटन गुरुद्वारा है बहुत इतिहासक गुरुद्वारा है, जिहड़ा कि लगभग 112-13 साल पहला वो गदरी बाबे जिन्हां ने कि सिख राज खुसण तो बाद विच ही सिखां ने अपनी आज़ादी की लहर चलाई हुई सी और उस हिंदुस्तान की आज़ादी वास्ते इस गुरुद्वारे तो आगाज़ किया गया सी गदरी बाबियां वालों। ते अज जिहड़ा है इत्थे 325 खालसा साजना दिवस जिहड़ा जे मैं गलत ना होवां ते 25 इस गुरुद्वारा साहब वालों ये भी 25वीं वरेगंढ है लगातार मनाउण दी, और ये इन्हां दे वधाई दे पात्र ने प्रबंधक और समूह संगतां जिन्हां ने कि इस इतिहासक थान नूं वाकया ही मीरी पीरी का कॉन्सैप्ट एक राज का और एक जिहड़ा है धर्म का दो निशान साहब ला के वो प्रेजेंट किए हैं। ये सारी दुनिया नूं ये समझ लेना चाहिए है कि हर गुरुद्वारा जिहड़ा है वो दुनिया भर विच सिखां दी अंबैसी है, क्योंकि गुरुद्वारा साहब तो ही असी जिहड़ा इस अपणियां नूं और दुनिया भर नूं जिहड़ा है ये मैसेज दे सकते हाँ कि जो साडा मीरी पीरी का कॉन्सैप्ट अकाल तख्त ते हरमंदर साहब का है वो बिल्कुल कॉम्बीनेशन यही है कि जदों राज भाग ते कोई बहेगा तो उहदियां नज़रां परमात्मा वल होणगियां, वो कोई भी बेन्याई नहीं करेगा। पर जिहड़ी गल साडे नाल जो गदरी बाबियां ने साडियां ने कीता और जिन्नियां उस हिंदुस्तान नूं आज़ाद कराउण लई साडियां शहादतां 93%, जे 121 बंदे शहीद हुंदे ने फांसी चढ़दे ने 93 साडे ने, जे 2646 जिहड़े ने वो काले पानी जांदे ने ते उन्हां विच 2146 जिहड़े ने वो सिख ने। पर बदकिस्मती 10 अक्तूबर 15 अगस्त 1947 नूं हिंदुस्तान आज़ाद होंदा है और 10 अक्तूबर 1947 नूं ये जिहड़े हिंदुस्तान दे मालक ने वो सिखां नूं जरैम पेशा कौम करार दे दिंदे आ। मैं बहुत डिटेल च नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं निजी तौर पर 1966 तो पहला पंजाबी सूबे तो पहला छोटा हुंदा ही इस लहर नाल पंजाबी सूबे का मैं कल भी दस्सिया सी गुरुद्वारा साहब कि मैं पढ़न आ रहा सा पैदल
ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿਬਤੀਅਨ ਫੋਰਸ ਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਸਾਡੇ 57,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਨੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੰਗੜੀ ਲੂਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੀ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 3 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਤਰਈ ਬਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਹੋਣ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਡੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਥੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1975 'ਚ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ 37 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 144 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਔਰ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁੱਝੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ 1978 ਜਾਂ 1984 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿ ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਵਚਨ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ 1710 ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 9 ਜਣੇ ਹੋਰ ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਵੀਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲੀ ਰੂਹ? ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੁੱਖੇ ਜਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਰੂਹ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਸੋਧਿਆ ਸੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਡਬਲ ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਿਓਰਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਗਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਪਸਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਬਦਲ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਕਦੇ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਫਾਲੇ ਕੱਢ ਲਏ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ 5 ਆਈ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 1900 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 18 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਮਰਡਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ,
ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਬੂ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 32-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। TV 84 ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਮੀਡੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ USA ਰੇਡੀਓ ਹੈ, TV ਹੈ ਜਾਂ TV 84 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਊ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰੇਡ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਸੈਚਰਡੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਆ 25ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਰੀਮੌਂਟ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਜੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ 25ਵਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ, ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਾਫ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਟ੍ਰੇਸੀ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸੰਗਤਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਤੋਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਜੋ 25ਵੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਪਰੇਡ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੋ ਵਰ੍ਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।